Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about a TET previous year question paper which is held on 3rd January of 2026 of shift 1 paper that we are going to discuss. Let us get into the question part. Let us see the first question. The factors of the expression x square minus 2xy plus y square minus 5 are. ఓకే మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినాడు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి దీన్ని. ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకి రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మైనస్ కంటే ముందు ఉన్నదంతా ఒక టర్మ్, మైనస్ తర్వాత ఉన్నదంతా ఒక టర్మ్. ఓకేనా? సో ఈ మైనస్ కంటే ముందు ఉన్నది బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. దీన్ని ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు? దీన్ని a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. సో అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2xy ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 5ని మనం ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు? ఎక్స్ మైనస్ వై ద హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఫాలో చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలాగే 5ని √5 ద హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు? ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి రూపంలో ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఎక్స్ మైనస్ 5 ద హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ √5 ద హోల్ స్క్వేర్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? ఎక్స్ మైనస్ 5 ప్లస్ √5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ √5 రూపంలో ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఆన్సర్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫోర్త్ ఆప్షన్ విల్ మ్యాచ్ విత్ దిస్. So fourth one is the correct answer for this question. Now let us see the question. Next question. The average marks of Raju and Ramu is 75. Okay, if I suppose Raghu as a A and Raju's marks as a B and Ramu's marks as a C. What I'm going to suppose? I'm going to suppose that Raghu's marks. Okay, Raghu's marks as a A and Raju marks as a B, Ramu marks as a C. And we have given that average of these three persons, and the average marks of Raju, Ramu and Ravi is 77. Raju, Ramu and Ravi. Ravi is not there here. I'm going to take that Ravi as a Ravi's marks as a D. Okay, so if marks of Ravi is 76, then find the marks of the Ravi. ఓకే, అసలు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏం అర్థమైంది? మనకి 4 పర్సన్స్ ఇచ్చినారు. ఈ 4 పర్సన్స్లో ముగ్గురు యావరేజ్ ఒకసారి ఇచ్చినాడు. ఫస్ట్ ముగ్గురి, తర్వాత సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఈ ముగ్గురు యావరేజ్ ఇచ్చినాడు. మనం ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క మార్క్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడు? యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 పర్సన్స్. దట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. దట్ మీన్స్ యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ మార్క్స్ ఆఫ్ Raghu, Raju and Ramu by 3 gives you 75. From these, a plus b plus c is equal to 3 into 75. 3 into 75, that you get it as an a plus b plus c is equals to 225. This is the first equation. And what else we know? We know Ravi's marks. Ravi's marks is 76. So, and what else we know? We know the average of last 3 persons. That means average of last 3 persons means what? B plus c plus d by 3 gives you 77. From this, if I substitute d value as an 76 in this, b plus c plus 76, that gives you 77 into 3. From this, b plus c plus 76, that gives you 231. And transposing this b plus c, we get it as an and transposing this plus 76 to other hand, we'll get b plus c is equal to 231 minus 76. So b plus c is equals to, we get it as an 231 minus 76, that is 255. This is the third equation. Now if you observe this first equation and third equation, first equation lo manaki em telusu? A plus b plus c is equal to 225. Third equation lo manaki b plus c is equals to 155 వచ్చింది. So if I substitute the third equation b plus c as a 155 in the first equation, what is our first equation? A plus b plus c is equals to 225. In this b plus c value, we know it as 155. A plus 155 gives you 225. From this, a is equals to 225 minus 155. From this, a is equals to 70. You get. That means what we got? We got a Raghu marks as an 70. A అంటే మనం Raghu అనుకున్నాం కాబట్టి Raghu marks 70. So first option is the correct answer. Okay. Now let us see the next question. 7 into 27 to the power of 1 by 3 plus 64 to the power of 1 by 3 and whole cube and whole to the power of 1 by 4. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు? 7 into
27 can be written as 3 cube whole to the power of 1 by 3 plus 64 ni 4 cube into 1 power 1 by 3 and whole cube whole to the power of 1 by 4. ఇక్కడ చూడండి ఈ denominator 3 numerator 3 denominator 3 numerator 3 will get cancelled. 7 into 3 plus 4 7 to the power of 3 whole to the power of 1 by 4. This can be written as 7 to the power of 4 whole to the power of 1 by 4. Again we can cancel, we will left with the 7 to the power of 1, that is 7 as the answer. So third option is the correct answer. Now let us see the next question. The distance of the point 4 comma minus 8 from the x-axis. 4 comma minus 8 x-axis నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x-axis పాజిటివ్, y-axis నెగటివ్ అంటే ఇది ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది, క్వాడ్రంట్ 4లో ఉంది, క్వాడ్రంట్ 4లో ఉంది. ఇందులో పాజిటివ్, y-axis నెగటివ్. సో x కోఆర్డినేట్లో x ఇక్కడ 4, yలో ఇక్కడ -8 ఉంది అన్నట్లయితే ఇవి రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి, ఇక్కడ ఉంటుంది పాయింట్ 4 కామా -8. ఇప్పుడు ఇది x-axis నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది, 8 యూనిట్స్ దూరంలో ఉంది. సో దీని అలాగే ఇక్కడికి నుంచి ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ కూడా x-axis నుంచి 8 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్లాటింగ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తెలిస్తే ఇది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. 4-digit least number which when divided by 4, 5, 10 and 25 leaves 3 as a remainder in each case. అంటే 4, 5, 10 మరియు 25లతో భాగించబడే భాగించినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో 3 శేషంగా వచ్చే మిగిలిపోయే 4 అంకెల అతి చిన్న సంఖ్య అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, అంటే మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, మనం కనుక్కోవాల్సింది ఒక 4-digit నెంబరు, ఓకే, లీస్ట్ 4-digit నెంబరు. ఈ 4-digit నెంబర్ని మనం 4తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 3 రావాలి, 5తో డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా రిమైండర్ 3 రావాలి, నెక్స్ట్ 10తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 3 రావాలి, అండ్ 25తో డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా రిమైండర్ 3 రావాలి. అంటే మనకు అనుకోవాల్సిన నెంబరు వీటన్నిటి అంటే డివిజిబుల్ కంటే 3 ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఫస్ట్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాట్ ఈస్ అ నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దిస్ ఆల్. అంటే ఈ 4 నెంబర్తో ఎగ్జాక్ట్లీగా డివిజిబుల్ అయ్యి అతి చిన్న సంఖ్య కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దాన్ని మనం LCM అంటాం, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. ఓకే, సో LCM ఆఫ్ 4, 5, 10 and 25. ఇప్పుడు 5తో చేసినట్లయితే 4 as is 5 1 5 2 5 5 again 2 table, 2 2s, 2 1s, 2 1s and 5. Now what is left over, LCM is equals to 5 into 2 into 2 into 5, 5 into 2 into 2 into 5. We get it as an 5 to the 10, 10, 10, 100. అంటే మనకి LCM 100 వచ్చింది. అంటే ఈ 100 అనేది ఈ ఇచ్చిన 4 నెంబర్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. 100 కాదు, దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ 100 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చిన తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 100 మల్టిపుల్స్లో ఫస్ట్ 4-digit మల్టిపుల్ ఏమవుతుంది అంటే 100 10s ఎంత వస్తుంది మనకి, 1000 వస్తుంది. ఈ 1000 అనేది లీస్ట్ 4-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దిస్ 4 నెంబర్స్. అంటే ఇది 4 అంకెల అతి చిన్న సంఖ్య, ఇచ్చిన 4 నెంబర్తో డివిజిబుల్ అయ్యే అతి చిన్న సంఖ్య, 4 అంకెల అతి చిన్న సంఖ్య. కానీ మనకు అనుకోవాల్సిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అయ్యేదా, రిమైండర్ 3 రావాల్సిందా, రిమైండర్ 3 రావాలి. రిమైండర్ 3 రావాలంటే ఈ 1000 కన్నా 3 ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 1000 ప్లస్ 3. సో 1003 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, నౌ లెట్ us see the next question. Which of the following statements is incorrect? Okay, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. Rational number అంటే ఏంటి, the numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are belongs to integer and Q is not equals to 0. అలాగే ఇక్కడ 0ను కూడా 0/1 గాను, 0/2 గాను, 0/100 గా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని P by Q ఫామ్ లో రాయడానికి వీలు అవుతుంది కాబట్టి మనం 0ని ఒక రేషనల్ నెంబర్ గా తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, square root of 169 is 13. This is also correct only. Okay, next 729 is a perfect cube. 729 is perfect cube because 729 can be written as 9 cube. So 729 is a perfect cube. And 0.3 last statement చూడండి, 0.3 whole square is equal to 0.9 అని ఇచ్చినాడు. ఇది రాంగ్. ఎందుకు అంటే 0.3 అండి హోల్ స్క్వేర్ అంటే 0.3 ఇంటూ 0.3. ఇక్కడ 3 3 9. ఇందులో ఒక డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంది, ఇందులో ఒక డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంది. సో ప్రోడక్ట్ లో 2 డెసిమల్ ప్లేస్ ఉన్నారు కాబట్టి
0.09 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఫోర్త్ వన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దీనికి సూటబుల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Let us see the next question. If 2xy minus y square is to 6x square minus xy is equals to 1 is to 6. మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి 2xy minus y square 2xy minus y square by 6x square minus xy, that gives you 1 by 6, and doing cross multiplication 6 times of 2xy minus y square, that gives you 1 time of 6x square minus xy. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తున్నాను. 6 to the 12, 12xy minus 6y square, that is equal to 6x square minus xy. ఇప్పుడు ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్స్ అన్ని అటు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ 0 is equals to 6x square minus xy minus 12xy plus 6y square వస్తుంది. దీన్ని 6x square plus 6y square minus 13xy is equals to 0గా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాను, దీన్ని y స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. LHS ని RHS ని y స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. x స్క్వేర్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 6y స్క్వేర్ మైనస్ 13xy బై y స్క్వేర్ gives you 0 బై y స్క్వేర్. దీన్ని ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ ని మనం ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ రాయొచ్చు. సో 6x స్క్వేర్ బై y స్క్వేర్ ప్లస్ 6y స్క్వేర్ బై y స్క్వేర్ మైనస్ 13xy బై y is equals to 0. y స్క్వేర్ ఇది. సో y స్క్వేర్ అంటే y ఇంటూ y. సో ఈ y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 6 ఇంటూ x బై y ద హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6 మైనస్ 13 ఇంటూ x బై y ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను, x బై y ని k అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని 6k స్క్వేర్ మైనస్ 13k ప్లస్ 6 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాయొచ్చు. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినట్లయితే మనకి k వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని ఏ విధంగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు చూడండి. 6k స్క్వేర్ మైనస్ 9k మైనస్ 4k ప్లస్ 6 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లోంచి నేను ఈ రెండు టర్మ్స్లోంచి నేను ఏం కామన్ చేస్తున్నాను, 3k కామన్ చేస్తున్నాను. 3k కామన్ చేసినట్లయితే 2k మైనస్ 3, దీంట్లోంచి మైనస్ 2 కామన్ చేస్తే 2k minus 3, that is equal to 0. Again I'm taking 2k minus 3 as a common. 2k minus 3 of 3k minus 2 is equals to 0. దీంట్లోంచి 2k minus 3 is equal to 0 or 3k minus 2 is equal to 0. దీంట్లోంచి k వాల్యూ 3/2 or k వాల్యూ 2/3 వస్తుంది. సో దీంట్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో k వాల్యూ అంటే ఏంటి, k అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, x బై y అంటే x is to y is equals to 3:2 ఆర్ 2:3. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు 3:2 అనేది ఫస్ట్ వన్ అనే ఉంది, అలాగే 2:3 లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ మల్టీ కరెక్ట్ చాయిస్ క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the next question. Two numbers are 30% of and 40% of number. Then what percentage of first number in the second number? ఓకేనా, ఈ రెండు నెంబర్స్, ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమో 30% ఆఫ్ థర్డ్ నెంబరు, సెకండ్ నెంబర్ ఏమో 40% ఆఫ్ థర్డ్ నెంబర్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సిందంటే మొదటి సంఖ్య రెండో సంఖ్యలో ఎంత శాతము అని అడుగుతున్నాడు. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న థర్డ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ థర్డ్ నెంబర్ ఒరిజినల్ నెంబర్ని నేను 100 అనుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 30% ఆఫ్ థర్డ్ నెంబర్, దట్ ఈస్ 100. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది, మనకి 30 వస్తుంది. అలాగే సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ 40% ఆఫ్ థర్డ్ నెంబర్ అంటే 40 అవుతుంది. మనం మొదటి సంఖ్య రెండో సంఖ్యలో ఎంత శాతం అంటున్నాడు. సో మొదటి సంఖ్య బై రెండో సంఖ్య ఇంటూ 100 చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది 0 విత్ క్యాన్సల్ 4 425 25 3 75% అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the 99th question. The difference in the number of composite and prime numbers from the 16 to 55. First 16 to 55 total number of numbers. ఓకే, అసలు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి వీటి మధ్య అంటే గ్రేటర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్. As mentioned that 16 to 16 also should be included, so we should add 1. And doing so we will get a total 40 numbers we have. And how many primes that we have in between this 16 to 55
Let us list out all the primes from the into 55. So 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 and 53. ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం 10 ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ ఉన్నాయి 10 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కంపోజిట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ వచ్చినాయి 10. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉన్నాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కంపోజిట్స్, ఓకే, ఎన్ని కంపోజిట్ ఉన్నాయి? మొత్తం ఉన్నాయి ఏంటి? 40. దాంట్లో 10 ప్రైమ్స్ అంటే కాంపోజిట్ ఏమిటి? 40 మైనస్ 10, దట్ ఈస్ 30 కాంపోజిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్, ఓకేనా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కంపోజిట్ 30 and number of primes 10. 30 minus 10, that is 20. So required answer is 20. That is the fourth option is the correct one. Now let us see the next question. 0.04 by 0.16 plus 0.16 by 0.04 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో ఒక ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఉంది. దీంట్లో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ లో రెండు డెసిమల్ నెంబర్స్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండు డెసిమల్ నెంబర్స్. రెండు డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత దీంట్లో రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో రెండు డిజిట్స్ ఉంటాయి. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ కట్ చేసి మనం యాక్చువల్ నెంబర్స్ గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని 4/16 ప్లస్ 16/4 హోల్ స్క్వేర్ గా రాయొచ్చు. 4 1 జా 4 4 జా 4 1 జా 4 జా. వాట్ విల్ లెఫ్ట్? ఈ లెఫ్ట్ అయితే 1/4 ప్లస్ 4 ద హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని 1/4 ఇలా మనం ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే 4 4 16/4 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. దీన్ని 17/4 హోల్ స్క్వేర్ గా రాయొచ్చు. 17/4 అంటే 289/16. దీన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో రాయాలంటే దీన్ని 625 తోను డినామినేటర్ కూడా 625 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 180,625 బై మీకు 10,000. సో దీన్ని డెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 4 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉంటుంది. సో 18.0625 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.